एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਕਲਾਸ 12th ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस करना है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही हैगा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ HRM ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फीचर्स ऑफ स्टाफिंग तो शुरू कर देंगे। सब तो पहला फीचर है स्टाफिंग दा रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। स्टाफिंग दे विच बेसिकली आप कर की रहेंगे, आप बंदे अपॉइंट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स अपॉइंट कर रहे हैं उन्हां पोस्टां ते जो आप बनाईयां सीयां ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दे विच। तां बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दे विच जो तुसीं स्ट्रक्चर तैयार कीता हैगा ते प्लैनिंग दे विच जो तुसीं प्लान्स तैयार करके आए हो वो सारा की हैगा पेपर वर्क है। लेकिन स्टाफिंग फंक्शन दे विच आके तुसी की कर रहे होंगे, वो पेपर वर्क तो काम, वो पेपर वर्क जो आपां कीता हैगा ओदे ते काम करना शुरू कर रहे हो, ते ओदे ते काम करन लई जो आपां नूं बंदियां दी, ह्यूमन बींग्स दी लोड़ हैगी, उन्हां नूं आपां अपॉइंट करदे हैं। सो स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट दा फीचर है। सैकेंड फीचर की कहंदा हैगा सैपरेट मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट दे जिवें 5 फंक्शन हुंदे हैगे टोटल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग ते कंट्रोलिंग, ते उन्हां पंजां दे विचों स्टाफिंग की हैगा एक सैपरेट मैनेजरियल फंक्शन हैगा। मतलब कि स्टाफिंग जो है वो अलग तो एक फंक्शन है, किसी भी होर फंक्शन दा पार्ट नहीं है। ये भी इहदा एक फीचर है। एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दे आपां किन्ने लेवल पढ़े सीगे? टॉप, मिडल, लोअर ते इदू बाद नीचे आ जाता है अपना प्लेटफॉर्म एरिया, वर्कर्स वाला एरिया। तो हर एक लैवल ते आपां नूं एम्पलॉयज दी लोड़ हुंदी है कि टॉप लैवल ते भी आपां नूं बंदे चाहिए, मिडल लैवल ते भी आपां नूं बंदे चाहिए ते लोअर लैवल ते भी आपां नूं बंदे चाहिए हैगे। तां स्टाफिंग जो है वो हर एक लैवल ते कीती जांदी है कि हर एक लैवल वास्ते एसेंशियल है। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुण देखो रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किवें कह रहे हैं कि जो इंप्लॉयज आपां अपॉइंट कर रहे हैं, पर्सनस आपां अपॉइंट कर रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स बेसिकली की है सोसाइटी दा ही पार्ट ने, ਉਹ सोसाइटी ਦਾ पार्ट ने, ਉਹ सोसाइटी ਦੇ रिलेटेड नेगे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, EMPLOYEES ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ अपॉइंट कर रहे हैं, उन्होंने रिलेटेड जो भी अपन एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है, उन्होंने जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे हैगे, हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां तुहाडियां हैगियां इह किहदे विच आ जांदियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दिंदियां तुहाडियां जदों तुसीं किसी भी इंप्लॉय नूं अपॉइंट कर दोगे। सो दैट स्टाफिंग इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then लास्ट फीचर आंदा है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। स्टाफिंग जो है अपनी वो इंटरनल ते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों नाल की हुंदी हैगी, इफेक्ट हुंदी हैगी। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कि जो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी इंटरनली पॉलिसीज वगैरह बनिया हुई हैं रिलेटेड टू इंप्लॉयज, वो किदां दियां नहीं। हुण आपां गल कीती सीगी रिक्रूटमेंट दी। रिक्रूटमेंट दे विच आपां की कर देंगे, आपां सर्च कर देंगे प्रोस्पैक्टिव इंप्लॉयज नूं ते उन्हां प्रोस्पैक्टिव इंप्लॉयज नूं इनवाइट कर देंगे वो अपने कोल आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जॉब पोजीशन लई अप्लाई करन। हुण इह जिहड़ी रिक्रूटमेंट हैगी ना, वो इंटरनली ते एक्सटर्नली दोनों तरीके नाल हो सकदी है। इंटरनली मतलब है कि जे तुहाडे कोल कोई पोस्ट खाली हैगी, ओह तुसीं लोअर पोजीशन ते जो बंदा काम कर रहा हैगा ओनू प्रमोशन दे के ओनू ओह हायर पोस्ट नूं फिल अप कर दो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दा की मतलब हुंदा कि तुसीं बाहरों कोई नवा बंदा ले आओ, नवा बंदा अपॉइंट कर लो। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके नाल की हो सकती है, रिक्रूटमेंट हो सकती है। हुण जे तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन दी यह पॉलिसी है, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ EMPLOYEES, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੋਰਓਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ EMPLOYEES ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫਿਲਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆ 5 ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਆਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪਲੱਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ। क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपने को टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करनी क्यों जरूरी है, स्टाफिंग करने नाल की होगा। तो देखो 5 ही इंपॉर्टेंस है। सब तो पहली इंपॉर्टेंस की हैगी हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड obtaining competent personnel। हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड कंपिटेंट personnel। तुसी 2 स्टेप्स परफॉर्म करते होंगे, रिक्रूटमेंट, फिर उदों बाद तुसी की करते होंगे, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट दे विच तुसी की कर रहे होगे, कंपिटेंट पर्सनस की तलाश कर रहे हो, जेडे भी क्वालिटी दे जिस भी क्वालिफिकेशन दे पर्सनस तुहानू चाहिए हैगे उन्हां पर्सनस दी रिक्रूटमेंट दे विच आपां तलाश करदे हैं। फिर उन्हां कंपिटेंट पर्सनस दे विचों एक जो बेस्ट पर्सन हुंदा हैगा वो आपां सिलेक्शन प्रोसैस दे विच चूज कर लैंदे हैगे। तां फिर देखो स्टाफिंग तुहानू की कर रहा हैगा, जो भी तुहाडी पोस्ट खाली होई हैगी उस पोस्ट ते कंपिटेंट पर्सनस नू बिठाने ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਐਂਡ obtaining ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨਲ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। दूसरी इंपॉर्टेंस हेल्पफुल इन बैटर परफॉर्मेंस। जे थोड़ी हर एक पोस्ट ते जो भी थोड़े ऑर्गेनाइजेशन दे विच पोस्ट तुसी क्रिएट कीती हुई है, जे उन्हां हर एक पोस्ट ते बेस्ट ते कंपीटेंट पर्सनस अपॉइंट होणगे तो ओदे नाल ऑब्वियस जी गल है थोड़ी जेडी परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होगी, क्योंकि जे कंपीटेंट पर्सनस अपॉइंटेड हैगे, एफिशिएंट पर्सनस अपॉइंटेड हैगे, वो अपना काम एफिशिएंटली ते इफेक्टिवली करेंगे, एफिशिएंटली ते इफेक्टिवली अपना काम हो रहेगा तो अपनी परफॉर्मेंस भी की होगी, बेटर होगी। हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। परफॉर्मेंस बेटर होगी एफिशिएंसी नाल, इफेक्टिवनेस नाल जे आपां काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस जी गल हैगी अपनी जो सर्वाइवल हैगी मार्केट दे विच आपां सर्वाइव ईजिली कर पावांगे ते अपनी ऑर्गेनाइजेशन दी जिहड़ी ग्रोथ हैगी वो भी ईजिली हो जाऊगी। देखो कुछ भी औखा नहीं हैगा, नॉर्मल जी सौखियां जी गल्लां ही हैगियां, जे समझोगे तो स्टाफिंग तुहानू समझ आ गया तो इंपॉर्टेंस फीचर समझना कुछ भी औखा नहीं हैगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। स्टाफिंग नाल तुसी अपने जेडे ह्यूमन रिसोर्सेज हुंदे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो भी थोड़े इंप्लॉयज हैगे उन्हां दा तुसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकदे होगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करन दे विच स्टाफिंग आपां नू हेल्प करदा है। किवें हेल्प करदा हैगा, देखो आपां एक फंक्शन परफॉर्म करदे हैगे स्टाफिंग दे विच, एस्टिमेटिंग मैन पावर
रिक्वायरमेंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट आप एक स्टैप परफॉर्म करते पहला ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਨਾ ਘੱਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਟੀਮਮ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ helpful in improving job satisfaction and morale of the employees देखो हम स्टाफिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਫੇਅਰ ਵੇजेस ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ EMPLOYEES ਜੋ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇजेस ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ EMPLOYEES ਦਾ ਮੋਰਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋਗੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਗਰੋਥ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ EMPLOYEES ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਰਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जॉब सिक्योरिटी मिलूगी तो प्रॉपर वेजेस वगैरह टाइमली मिलते रहेंगे तो उन्होंने जॉब सिक्योरिटी जॉब प्रति जो सैटिस्फैक्शन हैगी वो भी इंक्रीज हो चुकी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग तो बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने को आंदा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM तो देखो मैनेजमेंट की वो ब्रांच जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो EMPLOYEES अपने ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ पैसिव रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स मैन जो EMPLOYEES जो है उन्होंने आप एक्टिव रिसोर्सेज क्या है ते बाकी अदर रिसोर्सेज रॉ मटीरियल मशीनरी वगैरह जो भी टूल्स वगैरह आप यूज कर देंगे उन्होंने आप की कहेगा पैसिव रिसोर्सेज हुण पैसिव रिसोर्सेज जो नेगे उन्होंने फुली ऑप्टिममली यूटिलाइज कौन कर सकता है इन्होंने यूटिलाइज किने करना यूज किने करना है जो अपने एक्टिव रिसोर्सेज यानी कि EMPLOYEES है उन्होंने यूटिलाइज करना होंगे सो इन्हों की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसलिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਟੀਮਮਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਟੀਮਮਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਪੈਸਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇਗੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स HRM डिपार्टमेंट्स इन्हां नूं जो हेड करदा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज उन्होंने आपां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहने हैं ते इस पूरे कंसेप्ट नूं आपां की कहने हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज मैनेजमेंट दा ओह ब्रांच मैनेजमेंट दी ओह पार्ट जेहड़े कि ह्यूमन एलिमेंट जेहड़े अपने EMPLOYEES हैगे उन्हां दी डेवलपमेंट बारे ते उन्हां दी मैनेजमेंट बारे कंसर्न हैगा मैनेजमेंट बारे डील करदा हैगा ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨੀਡ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ HRM ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਇਆਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਪਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ एस्टैब्लिश हो गया तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟੇਜ ਪਰਸੋਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਲ ਆਫੀਸਰ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ EMPLOYEES ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ EMPLOYEES ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੋਰ ਚੇਂजेस आने लगे टेक्निकल चेंजेस आने लगे उदों बाद आई HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਜਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ HRM ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ EMPLOYEES ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰॉडर ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ HRM ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਰਨਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ HRM ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਟਸੈਟਰਾ HRM ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सारी चीज़ां HRM करूगा इदू इलावा होर की करूगा इदू इलावा वो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूगा किसी भी फील्ड दे विच प्रोडक्शन मैनेजर नूं जे लोड हैगी आपदे एम्प्लॉयज नूं मैनेज करन दी आपदे डिपार्टमेंट दे विच बंदियां नूं काम करवाउण लई उन्हां नाल डील करूगा होर ट्रेड यूनियंस जिहड़ियां क्रिएट हुंदी हैगी उन्हां नाल डील करूगा किसी भी एरिया दे विच जो आपनूं एक्सपर्ट सर्विसेज दी लोड हुंदी हैगी ओह एक्सपर्ट सर्विसेज एम्प्लॉयज दे रिलेटेड जो सर्विसेज हुंदियां ओह सारियां सर्विसेज आपां नूं HRM प्रोवाइड करूगा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ HRM ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ HRM ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ EMPLOYEES ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ EMPLOYEES ਦਾ ਮੋਰਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ HRM ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स जो भी दुख तकलीफा EMPLOYEES ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ HRM ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ
ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ EMPLOYEES ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, HRM ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ EMPLOYE ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, HRM ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ EMPLOYEES ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ HRM ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਲॉ ਸੂਟਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰਸ EMPLOYEES ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ HRM ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ EMPLOYE ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤਾਂ HRM ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ डिफेंड करता है ते दिखाता है कि असं सारिया प्रोविजनस जो है वो फुलफिल कीतियां। कीपिंग दी परसोनल रिकॉर्ड, जो भी परसोनल अपने को काम कर रहे हैं EMPLOYEES अपने को काम कर रहे हैं, तुसी रिक्रूट किते सिलेक्ट किते है, उन्होंने जो ट्रेनिंग दे रहे हो डेवलपमेंट करनी है, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड भी कौन मेनटेन करता है, HRM मेनटेन करता है। डेवलपिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली वो एक ढांचा है जिथे रह के EMPLOYEES काम करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए है। ये भी आपां HRM जो है वो सजेशंस देके हेल्प करता है कि आप किवें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नूं वधिया कर सकते हैं ताकि जो वर्कर्स है EMPLOYEES है वो खुश हो गए, वधिया मोटिवेटेड मोराल इनक्रीज होवे उन्हां दे ते वधिया मोटिवेटेड होके वो काम करन। तो कुछ एक्टिविटीज ने, कुछ फंक्शंस ने जो कि एक HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म करता है, या फिर तुसी स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM जो क्वेश्चन आ जाता है तो भी आही लिख के आना है कि हाँ स्टाफिंग जो है वो HRM का एक पार्ट है। स्टाफिंग एक नैरो कंसैप्ट है, HRM एक वाइडर कंसैप्ट है। ठीक है, HRM दे विच आपां स्टाफिंग भी कर देंगे, स्टाफिंग तो इलावा आपां सारे फंक्शंस जो है HRM दे विच परफॉर्म करते हैं। क्लीयर होगी गल? ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 6.1 ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। 6.1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 6.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ 6.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।